Xeyirli tevlik vakitlari kitap sevişi dostlarım. Belki siz kirisinçe kitap okurga yaratmısınız. Hem şuna göre bu videonu koruysuzdur. Çünkü ul sizin kitapka karışığınızı tamamen özgertecek. Bu kitap Crash Tapşırığı. Başlayız. Biz bu tapşırıqda sizin bilen tatar yazıcılarının eserleri, tatar kitapları bilen tanışını devam ederiz. Eserlerinin kıskaça iştelegi, süjet sızığı, obrazlar, personajlar, onlar arasında münasebet, tip problematika hem neticelen tanışırız. Bugün biz sizin bilen 19. asır mağrifetçisi Koyun Nasır'ın Ebu Galisina kitabına göz salırız. Bilişme, avtor Koyun Nasır'ı Edrisragi Abdülkayyum ibn Abdül Nasır. Ул тил белгече һәм галим, халык авыз иҗатын туплаучы һәм җыючы, татар әдәби телен үстерүче, тәрҗемәче, әдип. Ятларга кирәк ятларга. Ну да, конечно, успеешь все ятларга. Каюм Насырның әдәби мирасы киң кылачлы һәм үзе кебек күп кырлы. Әсәрләрен санап китсәң, бер зур исемлек килеп чыгар. Шуңа күрә аның әдәби әсәрләрен 3 зур төркемгә бүлеп карыйлар. Birinchisi Şəriq romanlarının icadi tərcümələri. Əbu Galisina qıssası naq şuшы türkümgə kirədi. Əbu Galisina qıssası 17-ci əsrdə yaşayan Türk yazıcısı Ziyaəddin Seyid Yahya'nın Gencine-i Hikmet əsərinin icadi tərcüməsi olub çıxar. Yəni bu əsərinin originalı. 1864 yılda bu kitabını indi bir tatar kişisi bastırıp çıkan, тик гарәп һәм фарсы алынмалары күп булганга, аны аңлау авыр булган. Koyun Nasır'ı ise onu gadi tatar tiline tercüme etip 1872 yılda yazıp çığa, hem bir neçə yıldan o bastırıla. Ebu Galisina eseri 11. yüzyılda Orta Aziyada yaşayan tabip, felsefeşi İbn Sina Avrupa'da o hem Rus dünyasında aviatsiyonu olarak bilgili şəxs turunda. Onun boyunca filmde düşürüldü Lekar. Qaradınız mı? Əsərdə ximiya, alximiya kibik fənlər, düşüncələr көп qabatlanan, şuna görə tügəl fənlər söyüşü ulular üçün də, balalar üçün də aktual həm qızıq bulub durur. Əbu Galisina qıssasının tüp geroyu real şəxs İbn Sina buluna qaramasdan, bu dokumental hikayə tügül, əmma mucizalarga, tılsımğa bay əkiyyət. Şunысы da qızıqlı, Əbu Galisina indi basılıb şıqqanşı, populyarlıq qazana, kişilər qul yazmanı quldan qulğa tutup oxuyanlar, həm gümumən alğanda bu əsər көп kine tillərə tərcümə etilgan. Oku vakıtı здесь у меня посложнее будет. Oku vakıtına kelgende başta eserinin bir neçə türü bulğun aytу kerakdir. Birincisi Koyun Nasır'ın öz kulu bilen yazgan tercümesi. Bu en ko'lamli variantı. O'qiganda gil, üskə, asqa alınma sözlərinin tərcümələrini qarab oqurğa kerak. Şuna görə bu en tulu, lakin en qatlavlısı. İkincisi biz balacaqdan yaratıb oqıgan Qasim Lutfi'nin adaptatsiyası, yani qısqartılgan motor anlayışlı variantı. Ədəbiyyat dərsliklərində də şuшы tərcümədən üzük verilgan. İndi tağın da qısqa adaptatsiyası uzğan yılını bastırılgan Şaqtı Yuqa hikayə avtoru tatar kitabı yırtı müdiri Aydar Şeyhin şuluq şəxsinin indi Əbu Galisina qıssasının komiksina da qolu tegen. Bu komiks şul isəbdən Sabantoy jurnalında da basılıb çıqqan. Yani bu eser bilen şunday zamança formatda da tanışırga mümkün. Neticede Ebu Galisina'nın qaysı variantını saylauğızga qarab, oku vakıtı 1 saatdən olub 4 saatə kadar suzılırga mümkün. Oylana. Hikayedeki tılsımlı reseptlerini özünüzge yaza, əfsinlərini qabatlı okusağız, ondan da kübrək okuyalısınız. Kimdir audio formatda tınlagan barmaq bilen ko'rsatmayın, ul da söz olayından bir şəp variant 3 saatdə tınlarga mümkün. Etip işlerikni anlatу için Simiye gılımı kişi bilen eydegiz tokta yanına koşik. نويت أن أذهب في غرفة التدريس مع علم السيمياء في 1-3. Kıskaça iştelik. Birin zamanda Bukhara şəhərinin Şəciq degen avlunda bir ir bilen xatının igizak ir balaları tuğa. Birisine Əbülxəris ismin qoyarlar. İkinci igizak tuğanının ismi Əbu Galisina bular. Əbu Galisina kichkinadan indi balashaqdan bilimga g'oshiq bo'lib tuğa, ham har yangi bilimni o'zlashtirib, shundoq sindirib, anglab bora turgan aqlli wunderkind bular. Əbülxəris ise
Акылсыз бала булмый, ләкин шулай да белеме буенча абыйсы туганы Әбүгалисинадан калышып бара. Әти-әнисе балаларны мәдрәсәгә җибәрәләр, анда Әбүгалисина укып кына калмый, ул яшьтәшләре, сабакташлары, хәтта оннан олырак балаларга белем бирә, аларны укыта башлый. Тәнәфестә алар белән бергә чыгып туп тибә, уйный, алар белән кәеф сафа кора. Әйтергә кирәк ки, Әбүгалисина Каюм Насыйрига охшаш, яки киресенчә, чөнки Каюм Насыйри да кичкенә вакытта белемгә, фәнгә тартылган, бәлки бу нәсел җибеннән киләдер, чөнки аның бабасы Бәрәскә авылындагы данлыклы мәдрәсәдә белем алган, аннары Каюм Насыйриның туган авылы Югары Шырданда имам булган. Акыллы булу белән бергә ул кешелекле, тигезсезлеккә, гаделсезлеккә битараф булмаучы, гадел бала кеше булып үсә. Хәтта шундый хәл булган. Укучылар бер көнне Әбүгалисина утырган урындыкка кәгазь бите куйганнар. Элек кнопка һәм савызлар кую булмаган, ләбаса һәм Әбүгалисина килгәч бу урындыкка утыргач, я түшәм төштеме, я идән мендеме дигәндәй, бу кечкенә зәррә кадәр үзгәрешне белеп, сизеп, сиземли торган акыллы укучы булган. Мәдрәсәне тәмамлап, үсеп җитлеккәч, ир-егетләр белем артыннан башка илләргә чыгып китәләр һәм белем тулы бер мәгарәгә юлыгалар. Бу гади генә мәгарә булмый, тылсымлы мәгарә, эчендә караңгы һәм куркыныч. Әлеге мәгарә елына бер генә ачыла торган булган һәм игезәкләр монда бер көн генә калырга түгел, качып бер ел буе белем тупларга шундый детальле план кырганнар. Бу планның үзенчәлеге, ничек калганнар, нинди белемнәр алганнар һәм караңгылыкны ничек яктыртканнар, ничек тукланганнар һәм башка детальләрне белер өчен китапны үзегез укый аласыз. Әлеге әсәрдәге географик координатлар Мисыр булсын, Бухара булсын, башка илләр булсын, алар Урта гасырның тарихи йөзенә туры килә һәм андагы яшәгән социаль катлам вәкилләре үзара аралашалар. Патшалар, гади халык һәм башкалар. Ләкин шуның белән бер рәттән менә бу чынбарлык белән бергә ниндидер тылсым дөньясы хәрәкәт итә, гайры табигый ниндидер көч бар. Ләкин Каюм Насыйри бу көчне тылсым түгел, фән һәм гыйлем күзлегеннән чыгып бәяли күрсәтә. Ике буртуган ахыр чиктә мәгарәдә бер ел булалар. Һәм мәгарәдә төрле гыйлемнәр, белемнәр алалар. Безнең әсәрдә алар 3 төрле дип күрсәтелә. Беренчесе гыйльме кимия. Кимия бу без белгән химия гыйлеме инде. Дөрестән дә мәктәптә менә бу тәҗрибәләрне караганда, алар укучыга ниндидер тылсым буларак күренергә мөмкин. Икенче гыйлемнең исеме гыйльме симия. Симия монысы инде алхимия, ягъни тылсым яки сихер дип әйтергә мөмкин. Монда без Харри Поттерның таягын ясыйбыз. Икенче төрле күз буу, яки күз буу, яра күз буу булсын дип әйтергә мөмкин. Өченчесе гыйльме ихфа. Ул гарәп теленнән барлыкка килгән, ялгышмасам, ул күзгә күренмәслек яки нур чагылышы белән идарә итүне аңлата. Бөтен бу гыйлемнәрне туганнар үзләштереп, шундый зур көчкә ия булганнар. Мәгарәдән соң бу ике туганның юллары икегә аерыла. Әбүгалисина алган белемнәрен гади халыкка ярдәм итеп, көн күрә башлый. Әбелхарис тырышып алган белемнәрен начарлыкка куллана, нәфис кылы була һәм патша кылы, патша хезмәтчесе вазифасын үти. Әбүгалисина бер вакыт бер шәһәрдә базарда йөргәндә бер сылу йөзле егетне очрата. Һәм менә шушы хәлвә пешерүче егеткә ул чын күңелдән булышырга тели. Бу егет үз кулы белән хәлвә пешереп сата торган булган. Егет үз кулы белән пешергән хәлвәләрен урамда йөреп, кычкырып сата торган булган. Шулай ул бер вакыт патша сарае янында узганда, патша кызын күреп, чын күңелдән аңа гашыйк булган. Шул кадәр аны яраткан ки, социаль тигезсезлеккә карамыйча аның белән очрашып, күрешеп йөрергә, аннары хәтта ярашырга теләгән. Монга Әбүгалисина Купидон сыман ярдәмчелек күрсәткән. Бу ике гашыйкның мөнәсәбәтләрен хәзерге заман психологлары күрсә, шунда ук кызыл флаг күтәреләр иде. Гәрчә бу патша кызы да гадиләрдән түгел, ул да бер вакытны кызыл флагын чыгарып, хәлвәфрүштән котылырга теләгән иде. Ләкин Әбүгалисина аларга ярдәм итте һәм бу ике гашыйкны кавыштырды. Бу парларны кавыштыру вакытында ул үзенең туганы Әбелхарис белән яңадан очраша. Тик алар утырып бергә чәй эче урынына бер-берсенә каршы көрәш башлыйлар.
Әбу Галисина исә гади катлам вәкиле хәлвәфрүшнең мәнфәгатьләрен кайгыртып, аңа ярдәм итәргә тырышса, Әбелхарис исә югары катлам вәкилләре патшаларның әмерләрен үтәп хезмәтчесе булып йөри. Ахыр чиктә хәлвәфрүш белән патша кызы кавыштылар, хэппи-энд булды. Әбу Галисинаның ярдәме аша, әлбәттә, монда бик күп төрле маҗаралар, хәтта сугышлар аша үтеп, патшаның сүзе түгел, Әбу Галисина сүзе өстен чыкты һәм ахыр чиктә хәлвәфрүш белән патша кызы 40 көнлек туй ясадылар була. Әбу Галисина хәлвәфрүшне өйләндергәч, Бухарадан китә һәм аның белән әле күп төрле маҗаралар була. Ул өйләнә дә, аерыла да, патша булып та яши, гади кеше булып гади көн күрештә күрә. Сәяхәт итә, күп санлы гаскәргә каршы бер үзе дә сугыша, күп төрле маҗараларга эләгә. Хәтта менә шундый үзек була. Патша Әбу Галисинаны эзләп, аңа бик каты ачуланып, аны эзләп үзе чыга. Чөнки инде хезмәтчеләре аны таба алмый. Шунда чүл янында утыручы бер картны күрә. Аның янына килеп сорый: "Монда беркемне дә күрмәдеңме?" Юк. Бәлкем соң. Әбу Галисина: Бер картмы? "Әйе, Чәчләре агарган картмы? әйе, Ак сакаллымы? әйе." Юк, күрмәдем. Тукта, син түгелме бу? Калганын инде менә шушы китаптан укып белә аласыз. Әсәр бик кызыклы һәм мавыктыргыч. Мин аны сезгә чын күңелдән укырга киңәш итәм. Чынлап әйтәм, укып карагыз, сезгә ошаячак. Менә ошамаган булса, сез миңа таш ата аласыз. Менә экранга таш атагыз. Менә монда. Бу хәрәкәттән соң бераз хәлвәфрүшкә ошап киттем шулай бит. Әбу Галисина кыссасы төгәл фәннәргә мәхәббәт уяткан әсәр булып тора. Үз вакытында андый әсәрләр сирәк булган, шуңа күрә ул зур таләп һәм кызыксыну уяткан. Каюм Насыйри Әбу Галисина образы аша хикмәт вә осталык тумыштан бирелгән талант кына түгел, ул вакыт белән үз өстендә эшләү, тырышлык, максатчанлык, кызыксыну һәм башка яхшы уңай сыйфатлар нәтиҗәсендә барлыкка килә дип әйтергә телидер. Миңа калса, автор бу әсәре белән балаларга кечкенәдән укы, белемгә омтыл, син дә биеклеккә ирешәсең дип әйтергә тели. Дөрестән дә белем һәм хезмәт аша сез ерак булып тоелган галәмнәргә дә үзегезне җиткерә аласыз. Икенчедән, белем ул корал һәм аны яхшылыкка да, яманлыкка да кулланып була. Шуңа күрә бу белемне гел уңай һәм позитив юнәлештә кулланыгыз. Бүгенгә шулар, бу китап краш тапшыру иде. Үз фикерләр һәм тәкъдимнәрегезне комментарийларда калдырыгыз. Мин киттем, мәгарәгә ашыгам. Мәгарә эчендә караңгы һәм бик салкын. Миңа кирәкми ялкын, мин үземә казыйм укын. Алып кит мине дулкын, әдрән диңгез буена, җир асты хәшәрәтләре туена Әбелхарис мескенкәем, ул бит үзе акылсыз да булмаган, мәдрәсәдә дә белем алган, абысыннан калышмаска тырышкан. Ләкин абысы әлбәттә үтә акыллы булгач, ул бөтен игътибар абысына булган. Яхшылыкта үзен күрсәтә алмагач, мәгарәдә дә бер ел калган, белемнәрне дә үзләштергән. Ләкин шуңа да карамастан, менә яхшылыкта булмагач, яманлыкта үзен күрсәткән инде. Менә үзен чагыштырмаса, югарыларга менер иде. Гыймне сиңе куәте белән яки үзе теләсә. Шуңа күрә үзегезне беркем белән дә чагыштырмагыз. Сез биеклеккә ирешәчәксез, үз максатыгызга ирешәсез. Бу максатка адым-адым кечкенә адымнар белән барсагыз.